Very good morning to one and all. Hello, friends. First of all, I welcome you all to the third year BCom of PC College Baramati. Dear students, today I am going to teach you advanced accounting. In the advanced accounting, we are having very first topic called as an accounting standards and financial reporting. Under this topic, we are going to learn the introduction to IFRS. Under that, what is the meaning of fair value accounting? So today in this lecture, I am going to cover the introduction to IFRS and fair value accounting. If you are new to my channel, I request you all to please subscribe my channel on the YouTube, that is eContent VV, so that you will get the latest and updated videos just by subscribing to this channel automatically. So dear students, let's first start with introduction to IFRS. Dear students, you have already learned accounting standards in FY BCom and in SY BCom. But in the third year BCom, we are going to learn the remaining accounting standards. But accounting standards are limited to only in India. So in this advanced accounting subject, we are going to learn the international financial reporting standards. So first of all, let me tell you what is the international financial reporting standards. So basically, accounting standards are formulated with a view to harmonize different accounting policies and practices in use in a country. The objective of accounting standards is, therefore, to reduce the accounting alternatives choices in the preparation of financial statement within the boundary of rationality, thereby ensuring comparability of financial statements of different enterprises in order to provide meaningful information to various users of financial statement to enable them to make informed economic decisions. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हे का तयार केले जातात याचं महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे काय, तर देशामध्ये जे वेगवेगळ्या प्रकारचे बिझनेसेस आहेत, ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिझनेसेसच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या अकाउंटिंग पॉलिसीज असतात आणि ते वेगवेगळ्या प्रकारे अकाउंटिंग करत असतात. तर ह्या सगळ्याला आपल्याला एकत्रपणे करता यावं यासाठी आपण अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हे तयार केलेले असतात. अकाउंटिंग स्टँडर्डचा मुख्य उद्देश हा आपल्याकडे जे वेगवेगळ्या अकाउंटिंगच्या ट्रीटमेंट आपण देतो, त्या अकाउंटिंगच्या ट्रीटमेंट वेगवेगळ्या न देता एकच अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपण सगळीकडे कशा प्रकारे वापरू शकतो, हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच जर आपण एकच ट्रीटमेंट सगळीकडे वापरली तर आपल्याला एका व्यवसायाची अकाउंटिंग दुसऱ्या व्यवसायाच्या अकाउंटिंग बरोबर आपल्याला कम्पेअर करता येईल. तसेच या दोन्ही मधला काय फरक आहे हे देखील आपल्याला समजून घेता येईल. The need for international harmonization of accounting standards. The International Accounting Standard Committee (IASC) was established. The International Accounting Standard Committee was established. It was later reconstituted under the International Accounting Standard Board. The objective of International Accounting Standard Committee or International Accounting Standard Board included promotion of the international accounting standards for worldwide acceptance and observance so that accounting standards in different countries are harmonized. In recent years, need for international harmonization of accounting standards followed in different countries has grown considerably as a cross-border transfer of capital are becoming increasingly common. आता तुम्हाला इथे लक्षात घ्यायला पाहिजे की आपल्याला इंटरनॅशनल फायनान्शियल अकाउंटिंग स्टँडर्डची का गरज पडली. त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्ड हा स्थापन करण्यात आला आणि ह्या बोर्डाचा मुख्य उद्देश हा होता की जर एखादा व्यवसाय हा जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती काम करत असेल तर प्रत्येक देशाचे आपापले अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हे काय असतात, वेगवेगळे असतात आणि अशा वेळेला त्या व्यवसायाला आपलं अकाउंटिंग करणे हे थोडंसं मुश्किल जातं. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती जर एकाच प्रकारचे अकाउंटिंग स्टँडर्ड आपण लागू केले तर
कोणताही बिझनेस जो आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती काम करतो त्या बिझनेसेसचे रिझल्ट्स हे कोणत्याही देशामध्ये समान पातळीवरती आपल्याला ऑडिट करता येतील, तसेच त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन देखील बिझनेसमध्ये अतिशय सोप्या पद्धतीने केलं जाऊ शकतं. आणि म्हणून इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड तयार करण्यासाठी इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्डची स्थापना करण्यात आलेली आहे. Economic reforms initiated in India have led to increasing attention being developed to accounting standard as a means toward ensuring potent and transparent financial reporting by corporates. Further, cross-border raising of huge amount of capital has also created considerable interest in the generally accepted accounting principles. आता बेसिकली आपल्या देशामध्ये इतक्या प्रकारचे भांडवलामध्ये बदल होत आहेत की बाहेरच्या देशातल्या कंपन्या आपल्या देशातल्या कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू इच्छितात, तसंच इतर देशांमध्ये ते जाऊन व्यवसाय करू इच्छितात. म्हणजेच काय तर भांडवलाची देवाणघेवाण ही आता मोठ्या प्रमाणावरती व्हायला लागलेली आहे. आणि ही देवाणघेवाण इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे आपल्याला जे अकाउंटिंग करायचं आहे ते अकाउंटिंग करत असताना काही अडचणी येत आहेत. आणि ह्या जर अडचणी आपल्याला सोडवायच्या असतील तर आपल्याला इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड हे आपल्याला करणं गरजेचं होतं. अँड देअरफोर इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड्स इश्यूड बाय इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्ड ॲज युनिफॉर्म लँग्वेज ऑफ बिझनेस टू प्रोटेक्ट द बिझनेस ऑफ इंटरनॅशनल इन्व्हेस्टर्स फॉर द नीड फॉर रिफॉर्म इन अकाउंटिंग प्रोसिजर इन डिफरंट कंट्रीज. ॲक्च्युली हे सर्व करण्यासाठी आणि सर्व व्यवसायाची एक युनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती असण्यासाठी इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड्स हे इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्डने इश्यू केलेले आहेत. आता तुम्हाला तर माहिती आहे की ग्लोबलायझेशनमुळे जे आपलं कॉर्पोरेट वर्ल्ड आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा विस्तार होत आहे. आणि IFRS हे फक्त भारतीय कंपन्यांनाच लागू होत नाही तर ते जगातील इतर कंपन्यांना देखील लागू होतात. त्यामुळे काय होईल की जे काही परकीय म्हणजे फॉरेन जे इन्व्हेस्टर्स आहेत ते इन्व्हेस्टरला इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी अत्यंत सोपं जाणार आहे. कारण की सगळीकडे एकच अकाउंटिंग पॉलिसी असल्यामुळे आणि एकाच प्रकारचे अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स असल्यामुळे बिझनेसेसचे रिपोर्ट जे आहेत ते रिपोर्ट त्यांना इझिली अंडरस्टँड करता येतील, ते वाचता येतील, तसेच त्यांना इन्व्हेस्टमेंट करायलाही आणखीन सोपं जाणार आहे. त्याचप्रमाणे इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड्स हे जे आहेत हे काही सेट ऑफ प्रिन्सिपल्स, काही सेट ऑफ स्टँडर्डवरती बेस्ड आहेत. आणि हे जे सेट ऑफ प्रिन्सिपल्स आणि स्टँडर्ड जे आहेत तर हे कशावरती अवलंबून आहेत तर हे अशासाठी दिलेले आहेत की बिझनेसेसने कोणत्या प्रकारे आपल्या व्यवसायाचं रिपोर्टिंग करायचं, तसेच आपले फायनान्शियल स्टेटमेंट कशा प्रकारे प्रेझेंट करायचं, तर ह्याचे सर्व प्रिन्सिपल्स आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे हे इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्डमध्ये दिलेले आहेत. आता दुसरा प्रश्न येतो तो म्हणजे काय की IFRS मध्ये काय काय येतं तर IFRS मध्ये फायनान्शियल स्टेटमेंट्स येतात आणि ते कोणते असतात तर स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल पोझिशन. आता फायनान्शियल पोझिशनचं स्टेटमेंट म्हणजेच कोणतं तर बॅलन्स शीट. दुसरं आहे ते म्हणजे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कम स्टेटमेंट. इन्कम स्टेटमेंट म्हणजेच काय आपल्याला पैसे कुठून आले, दॅट इज प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. आता चेंजेस इन इक्विटी म्हणजे काय तर तुमच्या कंपनीने किती शेअर्सची विक्री केली आणि किती शेअर्सची विक्री करून त्यांना किती पैसे मिळाले हे देखील IFRS मध्ये येतं. त्याचप्रमाणे स्टेटमेंट ऑफ कॅश फ्लो. आता कॅश फ्लो म्हणजे काय तर बऱ्याचदा खूप लोकांना बॅलन्स शीट किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कळत नाही, तर त्यांना एवढंच समजतं की पैसा कुठून आला आणि पैसा कुठे गेला. तर बॅलन्स शीट हे तयार न करता जर कंपन्यांनी स्टेटमेंट ऑफ कॅश फ्लो तयार केलं तर त्याच्यामध्ये कॅश कुठून कुठून कंपनीला मिळाली आणि कॅश कंपनीने कुठं कुठं खर्च केली ह्याचं डिटेल एक्सप्लेनेशन हे स्टेटमेंट ऑफ कॅश फ्लोमध्ये दिलेलं असतं. तर अशा प्रकारे फायनान्शियल पोझिशन स्टेटमेंट, इन्कम स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट आणि कॅश फ्लो स्टेटमेंट हे चारही स्टेटमेंट IFRS मध्ये येतात की जे इंटरनॅशनल कंपन्यांना हे तयार करणं गरजेचं आहे. आता आपले जे इंडियन अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आहेत तर हे इंडियन अकाउंटिंग स्टँडर्ड आपल्याला इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड बरोबर कन्वर्ट करावे लागतील. अँड देअरफोर कन्व्हर्जन्स विथ द IFRS implies to achieve harmony with IFRS
and to design and maintain the national accounting standard in a way they comply with the international accounting standards. The transition would enable the Indian entities to be fully IFRS compliant and give us an unreserved and explicit statement of compliance with IFRS in their financial statements. तर हे जे फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आहेत हे इंडियन कंपन्यांनी जर लागू केले तर अशा कंपन्यांच्या ज्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांचे सर्व प्रकारचे अकाउंटिंग हे इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड प्रमाणे तयार होऊन आपले इंडियन अकाउंटिंग स्टँडर्ड हे देखील त्याच्यामध्ये मर्ज केलेले आहेत. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज याचा फायदा कोणाला मिळणार आहे? दॅट इज हू वुड बी द बेनिफिशियरीज ऑफ IFRS. तर IFRS चे बेनिफिशियरी असणार आहेत ते म्हणजे सगळ्यात पहिले आहे ते म्हणजे काय? इन्व्हेस्टर्स. कारण की इन्व्हेस्टरला याचा सगळ्यात जास्त फायदा होणार आहे. हाऊ? Because IFRS makes accounting information more reliable, relevant, timely, comparable across the different legal frameworks. It also develops better understanding of financial statements globally and also develops increased confidence among the investors. आता इन्व्हेस्टरला खूप चांगली माहिती फायनान्शियल स्टेटमेंट, कॅश फ्लो स्टेटमेंट, देन चेंजेस इन इक्विटी, इन्कम स्टेटमेंट यामधून इन्व्हेस्टरला खूप चांगली माहिती मिळणार आहे. ज्या माहितीचा उपयोग करून इन्व्हेस्टर्स हे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये देखील गुंतवणूक करू शकतील. दुसरा याचा फायदा आहे तो म्हणजे इंडस्ट्रीला. तर इंडस्ट्रीला कशा प्रकारे फायदा होणार आहे? तर इंडस्ट्रीमध्ये इन्क्रीज्ड कॉन्फिडन्स इन द माइंड ऑफ फॉरेन इन्व्हेस्टर्स. कारण फॉरेनर्सला जेवढा जास्त कॉन्फिडन्स तुमच्या कंपनीबद्दल येणार आहे फायनान्शियल डिटेलच्या माध्यमातून तेवढी जास्त ती इन्व्हेस्टमेंट त्या इंडस्ट्रीमध्ये करणार आहे. तसंच सारखं फायनान्शियल रिपोर्टिंग करण्याचं जे बर्डन आहे कंपनीवरती ते कमी होणार आहे. तसेच जे आपल्याला फायनान्शियल स्टेटमेंट तयार करायचे आहेत हे अतिशय सोप्या पद्धतीने आणि साध्या पद्धतीने आपल्याला तयार करता येणार आहेत. त्याचप्रमाणे आपलं जे अकाउंट मेंटेन करायचं आहे ते अकाउंट मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला कॉस्टसुद्धा काय होणार आहे? कमी होणार आहे. हा बेनिफिट इंडस्ट्रीजला होणार आहे. तिसरं याची बेनिफिशियरीज कोण आहे? तर सगळ्या प्रकारचे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स. कारण की बघा जर एखादा स्टुडंट जर चार्टर्ड अकाउंटन्सी पास झाला तर तो काय करेल? तर तो भारतातल्या कंपन्यांचं ऑडिट अकाउंटिंग करू शकतो. परंतु जर त्याला एखाद्या अमेरिकेतल्या कंपनीचं जर ऑडिट किंवा अकाउंटिंग करायचं असेल तर त्याला जमेल का? नाही जमणार. त्याचं कारण काय? की त्याने फक्त इंडियन अकाउंटिंग स्टँडर्डचा अभ्यास करून चार्टर्ड अकाउंटन्सी ही परीक्षा पास केलेली आहे. तसेच जर तुम्हाला इंटरनॅशनली कंपन्यांचं जर अकाउंट आणि ऑडिट करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला काय माहिती असणं गरजेचं आहे? तर इंटरनॅशनल फायनान्शियल स्टँडर्ड्स माहिती असली पाहिजेत. आणि म्हणून सर्व अकाउंटिंग प्रोफेशनल जे जागतिक स्तरावरती काम करतात तर त्या सर्व अकाउंटिंग प्रोफेशनल्सला ह्या IFRSचा बेनिफिट होणार आहे. चौथा बेनिफिशियरी आहे तो म्हणजे कॉर्पोरेट वर्ल्ड. त्या कॉर्पोरेट वर्ल्डला याचा कशा प्रकारे फायदा होणार आहे? तर इंटरनॅशनली आपण रिपोर्टिंग ठेवतोय त्यामुळे आपलं कंपनीचं काय होणार आहे? रेप्युटेशन हे वाढणार आहे. तसेच इतर ज्या जागतिक लेवलच्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांबरोबर आपले चांगल्या प्रकारचे रिलेशन्स तयार होऊ शकतात. तसेच आपलं जे इंटरनल रिपोर्टिंग आणि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग आहे ते चांगल्या प्रकारे आपण करू शकतो. तसंच आपल्याला इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये कोणती इन्फॉर्मेशन गरजेची आहे तर ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला IFRSच्या माध्यमातून लगेच मिळू शकते. तसेच रिस्क रेटिंग किंवा कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये आपल्याला जे काही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये जे काही स्पर्धा चाललेली आहे त्या स्पर्धेचं सुद्धा नॉलेज आपल्याला याच्या माध्यमातून लवकरात लवकर येऊ शकतं. आणि पाचवा यातला बेनिफिट आहे तो म्हणजे इकॉनॉमी. आता इकॉनॉमी म्हणजे काय? तर ओव्हरऑल आपली जी भारतीय अर्थव्यवस्था आहे ती IFRSमुळे काय होईल? इम्प्रूव्ह होईल. आता कशा प्रकारे ती इम्प्रूव्ह होणार आहे? तर याचं बघा सिंपल लॉजिक आहे बघा की जर आपण IFRS हे भारतामध्ये इम्प्लिमेंट केले तर त्यामुळे काय होणार आहे की आपल्या खूप साऱ्या भारतीय ज्या कंपन्या आहेत त्या काय करतील की IFRSला इम्प्लिमेंट करतील जेणेकरून त्यांना जागतिक स्तरावरती काय करता येईल तर रिपोर्टिंग करता येईल. परंतु हे सर्व करत असताना त्यांना काही चॅलेंजेस पण फेस करावे लागतील. कारण की इंडियन अकाउंटिंग स्टँडर्डमध्ये अकाउंटिंग वेगळं आहे, इंटरनॅशनल अकाउंटिंग रिपोर्टिंगमध्ये स्टँडर्ड वेगळं आहे. म्हणजेच काय की त्यांना सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे चॅलेंजेस फेस करावे लागणार आहेत. परंतु एकदा का IFRS हे भारतीय कंपन्यांनी अडॉप्ट केले आणि त्यानंतर त्यांनी त्या प्रकारे आपली फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन ही जर रिपोर्टिंग करायला सुरुवात केली तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे की इंटरनॅशनली
त्यांचे जे अकाउंट्स आहेत ते इंटरनॅशनली लोकांपर्यंत पोहोचणार आहेत, लोकांना ते समजणार आहेत आणि लोक त्याच्यावरून त्या कंपनीकडे त्यांचा बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो दृष्टिकोन बदलणार आहे. म्हणजेच काय तर इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हे फेअर व्हॅल्यू अप्रोचवरती तयार केले आहेत. फेअर व्हॅल्यू म्हणजे काय? एक साधं उदाहरण सांगायचं म्हणजे समजा एका व्यक्तीकडे 10 गायी आहेत आणि या 10 गायींची खरेदी त्याने 5 वर्षापूर्वी केली होती, तेव्हा त्याची किंमत 5,000 रुपये इतकी होती. परंतु आता सध्याला गायींची मागणी वाढलेली आहे कारण की दुधाचा तुटवडा जास्त आहे. तर त्याची एका गायीची किंमत सद्यस्थितीला ही 50,000 रुपये अशी इतकी किंमत आहे. तर 50,000 रुपये ही त्याची काय झाली? फेअर व्हॅल्यू. तर तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की तू तो 5,000ला घेतली मग मला 10,000ला दे. नाही, आता सध्याला त्याची मार्केटमध्ये काय कॉस्ट आहे? तर ती कॉस्ट आहे 50,000 रुपये. म्हणजेच IFRS मुळे आपल्याला आपलं जे पूर्णपणे अकाउंटिंग आहे ते अकाउंटिंग आपण फेअर व्हॅल्यूवरती करू शकणार आहे. आता आपल्या पुढे प्रश्न निर्माण होतो की व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ फेअर व्हॅल्यू अकाउंटिंग? सो फेअर व्हॅल्यू मीन्स इट इज द अमाउंट फॉर विच an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction. In the view of the fact that various markets in the country are not supposed to possess the necessary depth and breadth, there has been reluctance in India to adopt fair value approach in measurement of various assets and liabilities. IFRS requires application of fair value principles in certain situations, and this would result in significant differences from financial information currently prescribed, especially relating to financial information, that is financial instrument and business combination, the economic environment and trade customers and practice prevailing in India may in a few cases not conducive for adoption of an approach prescribed in the IFRS. For example, in a country whose market do not have adequate depth and breadth for reliable determination of fair value, it may not be possible and advisable to follow a fair value approach prescribed in international financial reporting standards. There are 3 principles which are given in the IFRS. Number 1 is substance over form in reality, use of fair value, and recognizing time value of money. Changes in IFRS are pervasive and not limited to accounts department. Profit planning, budgeting needs to be incorporate the expected increase in income, volatility arising out of fair value accounting system. To conclude that IFRS have been based on fair value accounting, which is difficult to adopted in economic environment of a country like India. For the convergence of accounting standards with IFRS, people are required to change their mindset and accept the change as early as possible to have better growth of economy. तर फेअर व्हॅल्यू अकाउंटिंग म्हणजे काय? तर एखादी वस्तू दुसऱ्या वस्तूला जर आपण एक्सचेंज केली तर त्या एक्सचेंजची व्हॅल्यू हे किती असणार आहे? किंवा जर मी एखाद्या व्यक्तीकडून 3 वर्षापूर्वी 10,000 रुपये घेतले होते तर आता मला त्याचे 3,000 रुपये द्यायला मला किती पैसे खर्च करावे लागतील? तर हा जे एक्झॅक्ट त्याची जी अमाऊंट आहे ती अमाऊंट म्हणजेच काय तर फेअर व्हॅल्यू, म्हणजे सध्याच्या दराने त्याने पैसे देणं अपेक्षित आहे. तर IFRS हे पूर्णपणे हे फेअर व्हॅल्यूच्या प्रिन्सिपलवरती बेस्ड आहे. परंतु भारतासारख्या देशामध्ये जर IFRSचं आपण इम्प्लिमेंटेशन करायचं म्हटलं तर काही बिझनेस असे आहेत की ज्यांचं जर व्हॅल्युएशन आपण फेअर व्हॅल्यूनुसार केलं तर ते बिझनेसेस तोट्यामध्ये जातील. आणि म्हणून IFRS हे जे प्रिन्सिपल्स आहेत ते प्रिन्सिपल्स बऱ्याचदा आपल्या कंपन्यांमध्ये जर लागू करायचे असतील तर त्यासाठी आपल्याला आधी विचार करावा लागेल की खरंच आपल्या कंपनीचे जे अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आहेत त्या IFRS बरोबर मर्ज करायचे किंवा नाही. त्याच्यासाठी लोकांची मानसिकतेमध्ये बदल झाला पाहिजे. तसंच तुम्हाला तुमच्या ज्या अकाउंटिंगच्या ज्या पॉलिसीज आहेत त्या देखील बदलाव्या लागतील. मग त्याच्यामध्ये मे बी तुम्हाला लॉस होऊ शकतो, मे बी तुम्हाला प्रॉफिट होऊ शकतो. म्हणजेच काय तर जर तुम्ही IFRS इम्प्लिमेंट केले तर तुमच्या प्रॉफिटमध्ये काय फरक होणार आहे, तुमच्या एकूणच असेट्सवरती लायबिलिटीवरती काय परिणाम होणार आहे,
याचा पूर्णपणे अभ्यास आपण केला पाहिजे. म्हणजेच काय, इथून पुढच्या कालामध्ये आपण जे हिस्टॉरिकल अकाउंटिंग करत होतो, म्हणजेच काय की 31 मार्चला आपल्याकडे इतक्या ॲसेट्स आणि इतक्या लायबिलिटी शिल्लक आहेत, तसं न करता IFRS मध्ये 31 तारखेला इंटरनॅशनल स्तरावरती त्या ॲसेटची आणि लायबिलिटीची काय किंमत आहे हे जर तुम्ही रेकॉर्ड केलं तर ते मोर रिलायबल ठरणार आहे. परंतु यामुळे बऱ्याचशा भारतीय कंपन्या ह्या अडचणीत येऊ शकतात. त्यामुळे IFRSचे इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला एक आपला माइंडसेट चेंज करावा लागेल, तरच आपण IFRSचे इम्प्लिमेंटेशन हे सक्सेसफुली करू शकतो. तर आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये इंट्रोडक्शन टू IFRS मध्ये काय काय स्टेटमेंट येतात, IFRSचे बेनिफिशियरीज कोण कोण आहेत आणि फेअर व्हॅल्यू अकाउंटिंग म्हणजे काय याचा आज आपण अभ्यास केला. जर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये काही शंका असल्यास तुम्ही सजेशन करा किंवा कमेंट करू शकता. तसेच जर तुम्हाला हा व्हिडिओ माझा आवडला असेल तर तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत याला लाईक करू शकता, कमेंट करू शकता, शेअर करू शकता आणि चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. थँक्यू.